Okay. Good morning, students. So today we are in the last part of our chapter. Okay. So if you see, so far in the chapter we have seen the meaning of the constitution, then we have seen the factors that are necessary for effectiveness of a constitution. Okay. And in those factors we saw there were three major factors. So one was mode of promulgation, balanced institutional design, and substantive provisions of a constitution. Okay. Now beside those three, we have one more. So you will find it in your book. So the one last factor is given for a constitution to become effective. Okay. And this last point is institutional arrangements. Okay. Institutional arrangements in balanced institutional design. I told you institutions means the various components of a government, the various components of a constitution. Okay, the various components of a government. So we have three major components, or we can call them the organs, or we call them the institutions. Okay, so it is very much necessary how these institutions are arranged. So we got that they should be arranged in a balanced manner. So you can say elaboration of that point is this one, institutional arrangements. Okay. So our constitution makers, they discussed a lot. Tahati bahut bhaba guna korile our constitution makers je our institution ta keneke place korile our constitution kan ekhan well balanced constitution hobo je tat jate সকলোৰে powers hobo সকলোৰ welfare hobo. Okay. So tar pasat our constitution makers bilake decide korile je our institution bilak tamne executive, legislature, judiciary, central government, state government ihote keneke arrange kora hob. Okay. So that we have two you will get two things are very done. Okay. One was a federal form of government. Okay. So federal তোমালোকে word to নিছা নাই বাৰু আমাৰ দুটা word আছে. Okay. এটা কোৱা হয় unitary আৰু এটা opposite হ'ল federal. Okay. তোমালোকে সাথে স্কুলৰ বুকত পাইছা unitary federal. So unitary মানে হ'ল য'ত যোনখন দেশ বা যোনখন country they have one central government. Okay. And federal মানে হ'ল য'ত state governments থাকে. So that is known as the federal government. Okay. So আমাৰ India decide কৰিলে কি we will have federal government. Okay. Federal মানে here power was distributed between the central and the state government. তোমালোকে পিছৰ চেপ্টাৰছ বিলাকত পাবা আমাৰ কেইটা লিষ্ট আছে ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, কনকাৰেন্ট লিষ্ট। তাৰ মানে কনস্টিটিউচনে স্পেসিফিক্যালি মেনশন কৰি দিছে কোনবিলাক পাৱাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ থাকিব, কোনবিলাক পাৱাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ থাকিব। ঠিক আছে, এইটো কৰা হৈছে যে তাহাঁতৰ মাজত পাৱাৰ ক্লেশ নহয়, কোনো এটা এটা কম পাৱাৰ নাপায়। বুজি পাইছা? তো সেইটো এটা। এন্ড সেকেন্ডলি পাৱাৰ হ্যাজ অলসো বিন ডিস্ট্ৰিবিউটেড বিটুইন এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ এন্ড জুডিশিয়াৰী। So tinta amar je organ as a government power is also being balancedly has been proportionately divided between these three organs: executive, legislature and judiciary. So this is about the arrangement of the different institutions of our constitution. Okay, then we have the sources of our constitution. Okay, sources of our constitution are mane to hol je amar Indian constitution khon jetia likhisile এটা সময় আৰু ওয়ার্ল্ডৰ বহুতো কনস্টিটিউশনস আছিল which were already successful. Okay, হেতু সময় এনেকুৱা কিছুমান কান্ট্ৰি আছে দেশ আছিল which had already successful constitution. Okay, so our constitution makers they decided that we will also borrow some of the successful features of those constitution যিবিলাক আমাৰ কান্ট্ৰিটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, আমাৰ কান্ট্ৰিটো এপ্লাই কৰিব লগিয়া পাৰা যদি তেনেকুৱা কিবা আছে অন্য কান্ট্রি কনস্টিটিউশন আমি হেতু আমাৰ কান্ট্রি কনস্টিটিউশনটো এডজাস্ট কৰি আমাৰ ইয়াত ইনক্লুড কৰিম। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই আওয়ার কনস্টিটিউশন মেকার্স। ওকে, সো কেনেকৈ তোমালোকে দেখিবা আমাৰ কনস্টিটিউশনত ইউনাইটেড কিংডম, USA, কানাডা, আয়াৰলেণ্ড, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স এনেকুৱা ধেৰ কান্ট্ৰি হেৰি আছে ফিচাৰ আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনত। মই এটা এটাকে তোমালোকক আটাইখিনি কম। ঠিক আছে, বাট এটা কথা তাত তোমালোকে এটা ওয়ার্ড পাবা আমাৰ কনস্টিটিউশনখনত কৈছিলে যে স্লেভিশ এটা ওয়ার্ড পাবা চাবা বুকত স্লেভিশ ইমিটেশন। স্লেভিশ ইমিটেশন মানে হ'ল তুমি কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা চাইছা, তুমি এইটো ভাবি চোৱা নাই যে সেই মানুহজনে শুদ্ধ কৈছে নে অশুদ্ধ কৈছে, whether that person is correct or incorrect, but you are just closing your eyes and you are imitating him. So that is the slavish imitation. Okay, but our constitution makers, they did not just blindly copy the constitutions of UK or USA.
তাহাঁতি অকল যিবিলাক হেৰিহে আমাৰ ইয়াত ভৰাইছিলে which were applicable to our country. বুজি পাইছা? So it was stated our constitution was not a slavish imitation. Okay? So these are the provisions that we have adopted from the foreign constitutions. Okay? So from the British Constitution, first past the post, parliamentary form of government, idea of the rule of law, institution of the speaker, law making procedure. এইকিটা আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনত পাবা এণ্ড এইকিটা আমি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বৰো কৰিছোঁ অ'কে ফাৰ্ষ্ট পাছ দ্য পোষ্ট মানে হ'ল আমাৰ ইয়াত ইলেকশ্যন ছিষ্টেম যিটো আমাৰ ফ'ল' হয় অ'কে FPTP বুলি কওঁ আমি এইটো পিছৰ চেপ্টাৰ্ছবিলাকত পাম অ'কে চ' এইকিটা আমি লৈছোঁ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন তাৰপিছত USA পৰা আমি কি লৈছোঁ চাৰ্টাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লিষ্ট আছে সেইখিনি তাৰপিছত দ্য আইডিয়া অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী চ' এইটো জুডিচিয়াৰী ৰিলেটেড প্ৰভিজনছ দুটা আমি USA পৰা লৈছোঁ দেন ফ্ৰম আয়াৰলেণ্ড উই হেভ টেকেন দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি অ'কে এইটো তোমালোকে স্কুলৰ বুকত পাইছা এইটো হয় যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি কিছুমান ছাজেশ্যনছ হয় যিটো কনষ্টিটিউশ্যনে গভৰ্ণমেণ্টক দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ল কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে বনাব অ'কে চ' ফ্ৰান্সৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ প্ৰিন্সিপল অফ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি মানে ব্ৰাদাৰহুড কেনেডাৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ কোৱাচি ফেডাৰেল ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাচি মানে হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো আছে আমি পিয়'ৰলি ইউনিটেৰী গভৰ্ণমেণ্টো নহয় পিয়'ৰলি ফেডাৰেলো নহয় আমি মিক্সচাৰ অফ বোথ হওঁ চ' ডেট ইজ ন'ন এজ কোৱাচি ফেডাৰেল অ'কে and the idea of residual powers. Residual powers are some special powers. Okay? আৰু এখন কাণ্ট্ৰি যি তোমালোকৰ বুকত নাই দিয়া সেইখন হ'ল জাৰ্মানী অ'কে চ' জাৰ্মানীৰ পৰা আমি লৈছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ অ'কে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ কিছুমান ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছ আছে অ'কে সেই পাৱাৰ্ছকেইটা প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হাতত থাকে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি চ' সেই ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছকেইটা আমি লৈছোঁ জাৰ্মানীৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অ'কে খালি এটাই কথা মনত থবা যে গোটেইবিলাক বড়ো আমি যিবিলাক কৰিছোঁ উই আৰ নট জাষ্ট স্লেভিছলি ইমিটেটিং দেম অ'কে আমি তাহাঁতক ইণ্ডিয়াৰ চিটুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছে এডজাষ্ট কৰিছে আৰু তাহাঁতক কিছুমান মডিফিকেশ্যন কৰিহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ভৰাইছে যাতে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইণ্ডিয়ান পিপলৰ লগত এইখিনি এপ্লিকেবল কৰিব পাৰি অ'কে চ' দিজ ৱেৰ দ্য প্ৰভিজনছ ডেট উই হেড বৰ'ড ফ্ৰম দ্য আদাৰ কনষ্টিটিউশ্যনছ Okay, so देखिला तुम्हारे की আমি লৈছো আন্ডাৰ কান্ট্ৰিটা সো যেনেকৈ আমি সকলো ব্ৰিটেনৰ পৰা আমাৰ স্পিকাৰৰ ৰুলছ এণ্ড পাৱাৰ্ছ লৈছিলোঁ USA পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ লৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আমি সৰুৰা বস্তু লৈছোঁ কিন্তু উই এডজাষ্টেড দেম উই মডিফাইড দেম টু চুট ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আমি যেনেকৈ ভৰাই দিয়া নাই উই মডিফাইড দেম অ'কে চ' ডেট ৱাজ অল এবাউট দ্য চ'ৰ্চেছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অ'কে And so we have winded up today's topic. তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে queries আছে তোমালোকে এতিয়া সুধিব পাৰা ঠিক আছে thank you